नमस्कार दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आज श्रावण मास 23 दिन अगस्त 7 तारिख बुधवार। आज तिथि नक्षत्र है श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि राति 8:30 पर्यंत रहुछि। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र राति 7:58 पर्यंत रहुछि। सिंहचंद्र राति 2:34 पर्यंत रहुछि। आज घात चंद्र वृष राशि। आज निषिद्ध खाद्य पोटल राति 8:30 पर मूलक बा मूला भोजन निषेध। आज शुभ बेला प्रातरु दिवा 6:56 मध्य पुणी 9:17 पर 11:13 मध्य। इतला आज दिन विषय आसतु जानिबा 12टी राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपण सतेज अनुभव सहित आज दिन प्रारंभ करिवे। घर किंबा बाहर सांग तथा परिवार लोक मानक सहित आपण को मन पसंद खाइबा को सुजोग मिल पारे। उत्तम वस्त्राभूषण सहित बाहर को जीवाकू पड़ी पारे। आर्थिक लाभ मिलबार जोग अछि। आज आपण शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्साहित रहिबे। आर्थिक रूप से दिनटी लाभदायी अटे। घरर लोक मानकर एवं मित्र मानक सहित बुलिबा को जिबार संभावना अछि। मित्र मानक एवं स्वजन मानक तरफरु उपहार मिलिबार संभावना अछि। आज कौनसी धार्मिक स्थल रे जोग देई पारंती। एथिला मेष राशि व्यक्ति विषय रे। आसतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय रे। अधिक खर्च न हेउ एहार ध्यान रखिबे। कुटुंब मानक एवं सहकर्मी मानक सहित मनोमालिन्य होई पारे। मनरे अनेक प्रकारर अनिश्चितता कारणरू मानसिक चिंता होई पारे। क्रोध उपरे नियंत्रण रखंतु, अन्यथा कथा सहित वाद विवाद होई पारे। स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। आज आपण रहस्य एवं आध्यात्मिकतार रंगरे रंगेई हेबे। बंधु बांधव मानक साथी रे आपणकर व्यवहार भल रहिबो। नुआ कार्य गुड़िक आरंभ करबा पई समय भल अटे। मित्र मानक एवं स्नेहीजन मानक सहित साक्षात करिवे। कार्य सफलता एवं प्रतियोगी मानक ठारू विजय मिलिबो। छोट यात्रा रे जाई पारंती। भाग्य बुद्धि सहित सामाजिक मान सम्मान मध्य मिलिबो। एतिला वृष राशि व्यक्ति विषय रे। आसन जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय रे। समय रे निर्णय न पाइबा कारणरू आपण भल सुजोग हाथरू छाड़ी पारंती। विचार रे आपणको मन अटकी रहिबो। मित्र वर्गଙ୍କ तरफरू आज आपणको लाभ मिलिबो। व्यापार रे लाभ हेबो। संतान मानक सहित साक्षात हेबो। भल भोजन प्राप्त हेबो। आजिर दिन शुभ रहिबो। आपण आत्मीय जन मानक एवं मित्र मानक साथी रे सामाजिक कार्य गुड़िक व्यस्त रहिबे। मित्र मानकर लाभ हेबो एवं तांको पछरे धन खर्च मध्य हेबो। गुरुजन मानक एवं स्नेहीजन मानकर आपणको साथ मिलिबो। आकस्मिक धन लाभ सहित संतान मध्य लाभ हेबो। एथिला मिथुन राशि व्यक्ति विषय रे। आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे। क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबे। अनैतिक कार्य गुड़िकरू दूरे रुहंतु। नुआ संबंध बनाइबा पूर्वरु थरे भाबंतु। धन खर्च अधिक हेबारु आर्थिक असुविधा अनुभव करि पारंती। निजर काम को समय रे संपूर्ण करंतु। खाइबा पीबा प्रति ध्यान रखिबे। घरे सुख शांतिर वातावरण रहिबो एवं मन मध्य प्रसन्न रहिबो। आरोग्य प्राप्ति हेबो। रोगरे पीड़ित लोक मानकर स्थिति सुधुरिबो। आर्थिक रूप रे लाभ हेबो एवं जश मध्य मिलिबो। साथी रे काम करिबा लोकंकर पूर्ण सहयोग मिलिबो। माँ घरू भल समाचार आसिबो। मित्र मानकर लाभ हेबो एवं स्नेहीजन मानक सहित आपण कौनसी एक स्थान को बुलिबा को जाई पारंती। एतिला कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे। आसन जानिबा
ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପହାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବେପାରୀ ବର୍ଗ ଏବଂ ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମୋସନର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ମହଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି ପେଶା ଏବଂ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରମୋସନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଉପହାର ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆଜି ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ। ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କୌଣସି ଏକ କଥା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ତଥା ସେଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ନୂଆ କାମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମାନସିକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଛୋଟ ଲାଭ ପଛରେ ପଡ଼ି ବଡ଼ ହାନି ହୋଇଯାଉ, ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବେପାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବା ସଫଳ ରହିବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସୁଖପୂର୍ବକ ବିତିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦିନ ବିତିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମନର ଆଭାସ ହେବ। ଉପର ମନରେ ଆସୁଥିବା ବିଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ତାର୍କିକ ବିଚାର ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ତଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ
କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଭାଗିଦାରୀରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଜିର ଦିନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ, କାରଣ ମନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହେବ। ଧନହାନି ଏବଂ ମାନହାନି ହୋଇପାରେ। କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବେପାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଲେଖକ, କାରିଗର ଓ କଳାକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାମବୃତ୍ତି ଏବଂ ଚୋରି ପରି ଅନୈତିକ ବିଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, କାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଚାରର ଗତିଶୀଳତାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ଆଜିର ଦିନ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅଡ଼ୁଆ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟର କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ ନାହିଁ। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ରାଜକୀୟ ବାଧା ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ବ୍ୟାପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭ ଅଟେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରେ। ପିତା ତଥା ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିପିଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଶୁଭ ଅଟେ। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ନୂଆ ମିତ୍ର ବନିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ମିତ୍ରତା ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ୱଭାବରେ ଉଦାସୀନତା ଆସିପାରେ। ଆଜି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ରହିବେ। ଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।